एवं वेदा योपामायदनं वेद आयदनवान्नवति अग्नेले ब्रह्मैव यज्ञस्य देवमर्पजवा ओदारमत्तदादानं निषेधोर्गेतो वायुवस्तो वायुवस्य देवोवस्सविदा प्रातैदस्रेटतमाय कर्मणे गाया हीवे गणाना अव्युदादये इहोदागति भरेहे जन्नो देवीरपट्टयापो भवन्तु देवे सय्यारपश्चवन्दनः आदादो वर्षपौर्णमादव्याख्या श्यामः सादरज्ञोत्रम् उत्पाद्यवागमनीयं मणीयाग्नेदन्वाददादे जगदस्योन्यमग्निमणेदे आच्यम्प्रयमे आनम्बुरहोदं पुरस्कृतं परमेकाकिरं ब्रह्मवट्टावट्टकं जनादनं मणेयो ओं सत्यविनायक स्वामिने नमः रसदेवताभ्यो नमः नमस्तोदनार्प्य वेदोक्तमन्त्रम् இந்துகரந்தனை யானை முகந்தனை இந்தின் இளம்பிரை போலும் நீட்டினை நந்தி மகந்தனை யான குழந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேன் வாக்குண்டான் அல்லவனமுண்டான் அமரான் நோக்குண்டான் ஈழங்கால் முக்குண்டு விமான அபிஷேகம் பார்க்க வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
தண்ணி தொளிப்பாங்க. அனவ தண்ணி படுதா? தெரிக்கும்.
शुद्धस्फटिकसङ्गासुन्दरनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं सगुणं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं सुधाङ्गाङ्गं नादेयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रधर्मोत्तरीयं च वरेण्यमुखयप्रदं कमण्डलवक्षसोत्राणां धारिणं शूलवानिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजराशिकामुद्योगधारिणं विषस्कन्दसमारूढं मम देहार्थधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सरासरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं सर्वमक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानं भद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वादिजः सम्यक् ततो यजनमानवेत् प्रचरणे ब्रह्मातिष्ठतो पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतो हस्तयोरहस्तिष्ठतेषु सर्वा देवताः स्थानं तिष्ठन्तो मां रक्षन्तो सर्वान् महाजनान् रक्षन्तो अद्यन्मे वाचस्ततः वाग्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे ततः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषिस्ततः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि स्थितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि विदो मे श्रोत्रे स्थिताः श्रोत्रहृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे स्थिता शरीरं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधि वनस्पतयो मे लोमसुस्थिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले स्थितः बलं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्धन्यः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मध्यौ स्थितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि स्थितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायरागात् पुनर्वागोतमागात् नमस्शिवायेति बीजं शिवधरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकं श्रीसाम्बददाशिवप्रसादरित्यर्थैकदैवतः अग्निहोत्रासने वृत्ताभ्यां नमः वर्गमोन्नमादासने लज्जनीभ्यां नमः चातुर्मासासने मध्यमाभ्यां नमः यदोरपतमन्दासने नामिकाभ्यां नमः ज्योतिषौमासने गणेशिकाभ्यां नमः सर्वदृत्तासने कर्गलकरभ्रष्टाभ्यां नमः अग्निहोत्रासने हृदयाय नमः वर्गमोन्नमादासने गणसे स्वाहा चातुर्मासासने शिखाय रषट् विरोधभुजबन्धासने गवदाय नमः ज्योतिषौमासने नेत्रत्रयाय भौषट् सर्वदृत्तासने यत्राय भट् भूर्भुवस्वपरामदिग्बन्धः ध्यानम् आपातालनवत्सलान्दभूणब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिष्पाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दवान्तामृतयेः अस्तोदाकृतमेकलिङ्गमणिकं रुद्राणवाताञ्जपन् ध्यायेतीश्वरसिद्धये द्रवपदं विप्रो निषिञ्जेत् शिवं ब्रह्माण्डव्याप्तवेदाविषधेमरदापातमानावृतिञ्जयैः कण्ठे कालाकपर्ताकलितदिकलाकण्ठकोटण्डहस्ताः श्रेष्ठारुद्राक्षमाला प्रकटिदेवभवा सम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्राश्रीरुद्रसूक्तप्रकटिते भवान् प्रयच्छन्दसौख्यं सञ्जमे वयस्तमे प्रियञ्जमे कामस्तमे कामस्तमे सौमनसस्तमे भद्रञ्जमे श्रेयस्तमे पद्यस्तमे यशस्तमे भगस्तमे त्रिगणञ्जमे यन्तादमे धर्तादमे क्षेमस्तमे दिव्यस्तमे विश्वञ्जमे महत्तमे संवित्तमे ज्ञात्रञ्जमे सोत्तमे प्रसोत्तमे क्षीरञ्जमे लयस्तमर्तञ्जमे विरञ्जमे षुञ्जमे नामयस्तमे दीवादिस्तमे दीर्घायुषञ्जमे नमित्रञ्जमे वैञ्जमे सुगञ्जमे वैरञ्जमे भूषाञ्जमे निरञ्जमे ॐ शान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमण्यवतो वेदवे नमः नमस्ते हस्तकन्मणे बाहुभ्यामलवे नमः या देवशिवनमानन्दभवदेतनः शिवः तयानन्दवासन्तमयागिरिजन्दाभिषाकधीः यामिषुगरिचन्दहस्तेषु वर्षस्तवे शिवाङ्गरं प्रदाङ्गरुमाहिकं श्रेपुरुषं जगते शिवेन वचसात्सागिरिसाक्षावदामति यदा न सर्वविद्युपदेशमकं सुमनासते अद्य वोदनं वर्षा प्रथमो दैव्यो विषगे अहीगिः सर्वान् जम्बयन् सर्वास्यादिबाध्यः
सौयस्ताम्रोरणवदभुस्तमङ्गलः श्रीनागं रुद्राभिगवतिश्रुतासहस्रतोवैदागन्धेनयीमहे अथव्योवसत्पतिलीलग्रीवविलवितः उदैनं गोपादृशन्नपुरुषन्नदहार्यः उदैनं विश्वादोतानि नमस्तामडयालिनः नमोऽस्तनीलग्रीवाय सहस्राक्षाय नीडिले अतो ये प्रदत्त्वानो हन्येभ्यागरन्नमः प्रपञ्चदङ्गणस्तमयोगात्मयोर्यान् व्यासदेयस्यैकवत्परादापदभोवप अवदक्षदशकं सहस्राक्षरदेवदे विशीलकल्याणामकाशिवोमस्तमनाभव विभ्यन्दनकवर्तिनामसंजनवानमागम्मुदा अनेकन्नत्तेनवावरस्संगतिः यादेवेदीनस्तमहस्ते भवोपदेवनः तयास्मान् विश्वसप्तमयक्ष्मया परिपूजा नमस्ते अस्वायुधायानापदाय विष्णवे उपाध्यामतदे नमो माहव्यान्तवन्दने परिवेदन्विवादेवस्मान्नः अतो ये विष्टवारे अस्मन्निवे विदम् नमो हिरण्यवाहवे वेदान्यविदान्तमये नमो नमो विष्णुभ्यो हरिवेदेभ्यः नमो नमः सत्सिञ्जराय विष्णुदेवदीनामतये नमो नमः तद्भुताय व्याजनेन नामतये नमो नमः हरिवेदाय भवेदने पुष्टानामतये नमो नमः भवस्य हेतेजगदामतये नमो नमः रुद्रायादयागदेवेभ्यः नामतये नमो नमः सूताय अन्ध्याय वनानामतये नमो नमः रोहिताय सपदये वृक्षाणामतये नमो नमः गन्धमेवादिदाय वृक्षाणामतये नमो नमः प्रबन्धये वारवृक्षदायोगदीनामतये नमो नमः वृक्षैर्वराय चन्द्रये पत्नीनामतये नमो नमः प्रसन्नरेताय दावतये सप्तनामतये नमः नमः सहमानाय व्याजना व्याधीनामतये नमो नमः कदवाय निरञ्जने सेनानामतये नमो नमः निरञ्जने विकृतमनेकस्तरानामतये नमो नमः वञ्जने परिवञ्जने सायूनामतये नमो नमः विजयने जरायारण्यानामतये नमो नमः प्रधानज्योतिदानन्दस्वामिसदामतये नमो नमः सुभद्रोणचन्द्रपुत्रगन्धानां ततये नमो नमः गिरिगिरिधराय नन्दानामतये नमो नमः ऐकमत्यो नमो नमः मालिन्यप्रदानेभ्यो नमो नमः आयन्तभ्यो नमो नमः चन्द्रविद्यभ्यो नमो नमः तीरेभ्यस्यारेभ्यो नमो नमः स्वभद्योजाकृतस्य नमो नमः त्यक्तज्योदानस्य नमो नमः सभाभ्य सभापतिभ्यो नमो नमः नमो नमः कल्याय नमस्काराय अन्याय कृत्याय नमस्काराय सभाय महापुरेणाय साधुनाय नमस्काराय दावविघ्ने नमः वर्धने नमोदरे नमः बिंदुने नमोदरे नमः प्रदाय नमः नमो दुर्गाय दानन्याय नमः दुष्टवे प्रदाय नमः दोदाय प्रगिराय नमः निरंजने नमः श्रीते वेदा विजये नमः स्वायुवाय दुर्गन्धने नमः सुरक्षाय नमस्याय नमः भाग्याय वीत्याय नमः सोत्याय नमः नमः भाग्याय नमः भक्त्याय दावत्याय नमः वत्ताय दावत्याय नमः देव्याय दुर्गाय नमः इंद्रियाय दावत्याय नमः वाक्याय
சந்தோஷப்பட்டிருப்பார். நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்கு எப்படி பண்றது, ஒரு பெரியவாளை வந்து எப்படி அதை உபச்சாரம் பண்றதுதான் பாதயோக பாக்கியம் தோற்பியாவி அர்க்கம் தோற்பியாவி. சுவாமிக்கு வந்து உட்கார்ந்த வாழைக்கு எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்தாருன்னா அவரை உட்கார வச்சு வாங்கோன்னு சொல்லி உட்கார வச்சு கால் அலம்பி அவருக்கு சந்தனம் குங்குமம் எல்லாம் கொடுத்து வஸ்திரம் கொடுத்து குளிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வஸ்திரம் கொடுத்து சந்தனம் கொடுத்து குங்குமம் கொடுத்து எல்லாம் கொடுத்து சுவாமி ஆறாவது ஐயா வாங்கன்னு சொல்லி அவரை காட்சி கொடுத்து எல்லாம் அந்த காலத்துல உண்டு, இந்த காலத்துல இருக்கு சொல்லு. அப்படி வந்து செய்து கொடுத்து உபச்சாரம், அதுக்கு பேர் உபச்சாரம்னு பேரு. செய்து கொடுத்து சுவாமி நீங்க இங்க வந்து கும்பத்தில் வந்து உட்காந்து அண்டத்தில் இருக்கும் இறைவனை கும்பத்தில் அடைக்க முடியுமா? முடியாது. ஆனால் நாம் மனமானது மனமும் அறிவும் ஒன்று சேர்ந்து கும்பத்தில் வந்து இறைவா நீ வந்து உட்காருங்கன்னா உட்கார தயாராப்பான். அந்தர்யாமி சர்வ வியாபக ஈஸ்வர பேதவதாயமா அந்தர்யாமி எல்லா இடமும் நடந்திருக்காரு எம்பெருமான். கடவுள் இல்லாத இடமே இல்லை. ஒரு இயேசுவா இருந்தாங்க, அல்லாவா இருந்தாங்க, அல்வா கடைக்கு ஓனரா இருந்தாங்க, எல்லா இடமும் சுவாமி நிறைஞ்சிருக்காரு. அந்த இடங்கள் எல்லா மனத்திலும் இறைவன் இருக்காரு. எல்லோருமே இறைவன் தான். எல்லாருடைய உடம்புலையும் ஜீவனாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் நம்ம இறைவன் தான். அந்தராம் பாகுராம் ஜகாம் தேக்கவக புரணகிராமான்னு சொல்லி கபீர்தாசர் பாடின மாதிரி எங்கு பார்த்தாலும் இறைவன். அப்பேற்பட்ட இறைவனை ஒரு கும்பத்தில் வந்து அடைக்க முடியுமா? நம்மால இப்படி உட்கார வைக்க முடியுமா? அப்ப அவரா வந்து உட்காரணும். அவரா வந்து யாவும் வியாபிச்சிருக்கனால அவர் அந்த கும்பத்தில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கார். அந்த கும்பத்தினால நம்ம சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்றோம். அந்த கும்பத்தில் நீங்கள் சுவாமி உங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கும்பிட்டு நீர் வந்து உட்கார்ந்து போடுங்க. எதை தந்தாலும் எளிமையாக கொடுத்தால் இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ளும். சாதாரணமா இருக்கு. ஒரு 3 விஷயம் சொல்றேன். ஒரு பகவான் இருக்கார், கோவில்ல பூஜை பண்ண போறோம். பெரிய பெரிய தனவந்தர்கள்லாம் பூஜை பண்ணறதுக்கு அவங்களால பொருளுதவி கொடுப்பாங்க. உள்ள இருக்கிற சுவாமி பூஜாரியா இருக்கிற ஐயரோ பூஜாரியோ யாரோ ஒருத்தர் பூஜை பண்ணும்போது அவர் கொடுத்த தனங்களை கொண்டு பொருள்களை கொண்டு சுவாமிக்கு அலங்காரம் பண்ணி அபிஷேகம் பண்ணி பூஜை பண்ணிடுவாங்க. அந்த பகவான் யாரு கூட போவாங்க? நம்ம பூஜை பண்றது பொருளை கொடுத்துறோம், சுவாமி அலங்காரம் பண்ணி எல்லாம் உண்டு. யாரு கூட போவான்னா வாசல்ல யாராவது ஒருத்தர் இருப்பான், பாவம் கஷ்டப்பட்டு இருப்பான். அவன் ஒரு 50 பூஜா சூழல் போட்டுட்டு கிருஷ்ணா முருகா விநாயகா அவன் கூட வாயு, எனக்கு இந்த இடத்துக்கு போக சிரமமா இருக்கு, நீ கூட வாயின்னா அவன் கூட போயிடும். அவனுடைய வேலை. எளிமையானவர் விநாயக பெருமான். அங்கங்க இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் எளிமையா இருக்கக்கூடியவர். அவரை கும்பறதுக்கு நமக்கு பாக்கியம் கொடுத்துருக்கார். 8 ஆண்டுகள் ஆட்சி. இந்த இதை வந்து 8வது ஆண்டு எம்பெருமான் வந்து இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கார். இந்த தினத்துல நாம் இறைவனை நம்ம வணங்குறதுக்கு பாக்கியம் பெற்றிருக்கோம். இத்தனை பேர் தை மாசங்கள்ல பொங்கல் முடிஞ்சு காணும் பொங்கல் முடிஞ்சு அடுத்தால சுவாமிக்கு அலங்கார நிவாரணம் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்திருப்பதனால்தான் உட்கார முடியும். கோடி கோடியா சம்பாதிச்சு இந்த கூட்டத்தில் திருச்செந்தூர்ல போய் பயங்கரமா கும்பிடுறாங்க. பாவம் இவ்வளவு பேர் நடந்து போறாங்க. கும்பிட்டு 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 என்ன கிடைச்சிருக்கு நமக்கு? ஒரு ஆனந்தம், சொல்ல முடியாத ஆனந்தம். அதுதான் பேரின்பம். அந்த பேரின்பம் கிடைக்கிற ஒரு துளி பேரின்பம் கிடைக்கிறது தான் நான் 100 கிலோமீட்டர் நடந்து போறேன், 200 கிலோமீட்டர் நடந்து போறேன். ஐயப்பன் தான் போட முடியாது. விரதம் கோயில் போறாங்க. 2 செகண்ட் கூட ஆகாது இறைவனை பார்க்கறது. அவனுக்கு அந்த நிறைவாயிடும். அந்த பேரின்பம் எப்பெல்லாம் கிடைக்குது? 48 நாள் விரதம் இருக்கும். 48 நாள் இறைவனை நினைச்சுட்டு இருக்கோம். 48 நாள் இறைவன் நினைக்கிறதுனால அதுதான் பூஜை. அதுதான் பூஜை. பூ எடுத்து போறதோ அலங்காரம் பண்றதோடு அடுத்த அது கிரியை. பூஜை என்பது என்ன? 24 மணி நேரம் இறைவனை நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் இருக்கும் கிரியை. என்ன வேலை வேணா செய்வோம். சாப்பிடலாம் தூங்கலாம். அதான் மலைக்கிட்ட மைமுடித்த கேளு சொல்லுமே கிருஷ்ணா என பாரதின்னு உறந்ததாக தூங்கி எந்திரிக்கும் போது கிருஷ்ணான்னு சொல்லுடா, என்ன கிடைக்கும்? சோம்பல் மடியாகாத ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம்லாம் கிடையாதுங்க. கிருஷ்ணான்னு சொன்னா என்ன கிடைக்கும்? கிருஷ்ணா என் தரே சகல கஷ்டமும் பரிகாரம். கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டா எல்லா கஷ்டமும் போயிட்டார். புரந்தரதாசர்னு ஒரு தாசர் வடக்கு உள்ளவா. வடக்கு நிறைய பக்தி உண்டு. அதே போல
கந்தன பிகிரி அப்பிமுத்தாடுத கிருஷ்ணா என வருது. எந்த குழந்தைய கொஞ்சாலும் கிருஷ்ணா ராமா கோவிந்தான் குஞ்சி அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. முருகா விநாயகா இப்படி நம்ம சொல்றோம். எதுக்கு சொல்றோம்னா இதனால தான் குழந்தைகள் பேர் வச்சு அந்த காலத்துல முருகன் கந்தன் கண்முகநாதன் பேர் வச்சா. இப்ப பேரு கம்ப்யூட்டர் பேர் வச்சிருக்கா, அது தப்பு கிடையாது. அதுவும் முருகனுடைய பேர் தான், பகவானுடைய பேர் தான், தப்புன்னு சொல்ல மாட்டோம் நாங்க. அது வந்து ஒரு துருக்கி வச்சிருக்காங்க, ஓம்ங்கிறத துருக்கி வச்சிருக்காங்க. இப்ப கும்பமேளா நடக்குது. எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 143 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த கும்பமேளா நடத்துறா உத்தரப்பிரதேசத்துல. எத்தனையோ கோடி மக்கள் வர்றாங்க. ஒரு ராமச்சந்திரமூர்த்தியை பிரதிஷ்டை பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து அந்த இடத்துல ராமச்சந்திரமூர்த்தியை பிரதிஷ்டை பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ண அடுத்த செகண்ட் அடுத்த அந்த வருடத்திலேயே ஒரு கும்பமேளா நடக்கிறது பாக்கியம் கிடைக்கினா அதுல பெரியவாள்லாம் என்ன சொல்றா, எல்லோரும் என்ன சொல்றாங்க, 3 தடவையாவது நமச்சிவாயம்னு சொல்ல முடியல, சிவான்னு சொல்லு. அந்த சிவான்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை நம்முடைய எண்ணமும் அறிவும் மனமும் ஒன்றாகி சொல்ல வேண்டும். அதத்தான் நம் பகவான் இருக்கான், நம்ம கூட இருக்கான். நம்ம கும்பல இறைவன் பூராமே நமச்சிவாயம் 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 சொல்ல முடிஞ்சா சொல்ல சிவாயம் சிவாயம் 3 தடவை சொல்லுவோம். ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை சொன்னா கூட போதும். ஏன்னா எந்த காரியம் தொடங்கினாலும் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டுருவோம். இந்துக்களாக இருக்க பிள்ளையார் சொல்லி போட்டுருவோம். இதெல்லாம் அதே போல் கிறிஸ்டினாதான் திருவிழை போட்டு தான் போடுவான், போடாம இருக்க மாட்டாங்க. அல்லான்னா அல்லா 786 போட்டு எழுதுவாங்க. அப்ப இந்த பழக்கத்தை யார் ஏற்படுத்தினா? 786 திருவிழை போடணும், பிள்ளையார் சொல்லி போடணும் யார் ஏற்படுத்தினா? அவன் மைண்டில் இயற்கையாகவே உள்ளது. அந்த இயற்கை தான் இறைவன். எல்லாரையும் யாரை பார்த்தாலும் வாங்குவோம் நமஸ்காரம் சொல்றது நம்ம இயற்கையா உள்ளது. நம்ம நாட்டில் இந்திய நாட்டில் தான் மத்தின மாமன் அண்ணா தம்பி உற்றார் உறவினர்கள். வெளிநாட்டில் அதெல்லாம் கிடையாது, அது வேற கணக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல வரக்கூடியது எல்லாரையும் மதிக்கணும், பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாரையும் மதிக்கணும். நம்ம ரொம்ப ஒரு ஆனந்தமான முறையில இந்த அணுவானது அந்த இயற்கையினுடைய இறைவனுடைய சக்தியானது அவன் ஃபுல்லா அவன் உடம்புல இறங்கி மைண்டில் இறங்கி. அதனால இறைவனை எப்ப பார்த்தாலும் எங்க பார்த்தாலும் எந்த காரியம் இன்னைக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தா இந்த கஷ்டம் நாளைக்கு வராது, இறைவன் நம்ம கூட இருக்கானுங்கிற நம்பிக்கையை ஆணித்தரமாக வைப்பீர்கள். ஆனால் அந்த கஷ்டம் வந்ததற்காக கவலைப்பட்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் சரியாக இறைவனை வழிபடவில்லை என்று அர்த்தம். டாக்டரே ஊசி போடும்போது குணமாயிரும் ஊசி போடுறாங்க. நம்மளுக்கு குணமாயிருங்கிற நம்பிக்கையை வச்சா நம்ம வந்து எந்திரிச்சு நடமாடுறோம். ஊசி போட்டார் நமக்கு. இந்த கொரோனாவுக்கு ஊசி போட்டாங்கல்ல, கொரோனா ஊசியை போட்டாங்க, ஒன்றும் கிடையாது. அது எங்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன ஊசி போட்டாரு. சரிங்களா? எல்லாரும் ஊசி போட்டாங்க, குணமாயிருவோங்கிற நம்பிக்கைங்கிற ஊசியை போட்டார். அதனுடைய விளைவுதான் அத்தனை பேர் கொரோனா இல்லாம உட்காந்துருக்கோம். தன் பயம்ங்கிற ஒரு துளி கூட இருக்கக்கூடாது நமக்கு. ஏன்னா நம்ம இறைவனை கும்பிடுறோம். இறைவனை கும்பிடுறவனுக்கு பயப்படணும். யாருக்கு பயப்படணும்? தர்மம் நீதி நியாயம் அனைத்துமே இறைவன் தான். அவனை நம்ம கும்பிட்டா நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதனால ஒரு நாளைக்கு எந்த காரியம் செய்தாலும் 3 தடவை காலையில எந்திரிக்கும் போது பல் தேய்ச்சாலும் தேய்க்காட்டாலும் சிவான்னு எந்திரிக்கும். படுக்கும்போது சிவான்னு சொல்லுங்க. குழந்தைகளை கூட்டுவாங்க கோயில்களுக்கு. ஏன்னா அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்துடும். நீங்க அதாவது சொல்லிட்டாங்க எத்தனை என்ன வேணும்? எது அது அரிசி வாழைப்பழத்தில் உள்ள விதை வந்து அது வந்து விதைக்க முடியாது. அது வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அடுத்து வாழைக்கண்டு வந்துட்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கக்கூடிய கட்டத்துல பலாப்பழத்துல உள்ள விதை வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு வேணா யூஸ் ஆகும். ஆனா மாமரத்துல உள்ள விதை மாமரத்துல இருக்க அந்த விதை இருக்கு, அதை நீங்க சாப்பிட்டு விதையை வெளியே போட்டீங்கன்னா பல வருடங்கள் 40-50 வருடங்கள் ஆகி பாலைவனம் ஆகி தண்ணீரே இல்லாமல் அந்த விதை கிடக்குமானால் 40 வருடங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு சுற்று மழை பெய்யுமானால் அந்த விதை முளைத்து வரும். அது மாதிரிதான் ஞானம் உள்ளவர்கள் நாம் இந்துக்கள்.
எந்த ஒரு துளியானாலும் நமக்கு பகவான் நம்மகிட்ட கொடுத்துருப்பான். அந்த மலைத்துளியான கருணையான மலைத்துளி வந்து நாம் இறைவன் தொற்றுவோம். அதனால தான் இந்த இந்து மதத்தை எவராலையும் ஒன்றும் செய்ய முடியும். அதனால் மதம் பிடித்த மதம் அல்ல இது, இது எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடியது. அப்பேற்பட்ட இந்த இடத்தில் நாம் பிறந்திருக்க நாம் பாக்கியம் முடியும். இது என்ன செய்கிறோம், நம்ம வந்து நம்ம உலக இதுலேயே போயிட்டு இருக்கோம். பணம் சம்பாதிக்கணும், ஊரை பார்க்கணும், நாட்டை பார்க்கணும், நாற்று நாள் பார்க்கணும், கொஞ்சம் மைண்டு போயிட்டு இருக்கு. இல்லை நமக்கு ஒரு நல்லது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி 40 இடம் வந்து இடைஞ்சல்பட்டுதான். அதை பூரா உடைக்கிறதுக்கு ஒரு வழி என்ன, 24 மணி நேரம் தண்டவாளத்துக்கு 2 உண்டு. தண்டவாளத்தில் ஒன்று வந்து குடும்ப தண்டவாளம், இன்னொன்று வந்து இறைவன் தண்டவாளம். அந்த 2 தண்டவாளம் தான் ரயில் போகும். அது மாதிரி நாம் வந்து இறைவனை நினைக்கின்றே விஞ்ஞானம் பண்ணிட்டே இருந்தோமானால் நம்முடைய உள்ளத்தில் அந்த ரத்தங்கள் நாளங்கள் அனைத்துமே சிவனுடைய நாமாவும் விஷ்ணுவான நாமாவும் எந்த தெய்வமும் கருப்பசாமி யாரும் திடமா பிடிக்கும். பிடிச்சாச்சுன்னா நமக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும். அது கிடைக்கிறதுக்கு பாக்கியத்தை பெற்றவர்கள் நாம். அதனால அனைவரும் இந்த இந்த விழாவை ஒட்டி நான் சொல்ற வேண்டுகோள் என்ன, நமச்சிவாயம் வாழ்க, நாதந்தாள் வாழ்க. அந்த நாமமானது நம்ம உடம்புல உள்ள ரத்தங்களை பூரா நாளங்களை பூரா அனைத்துமே நல்ல ஒரு ரத்தமாக மாற்றின உடனே வள்ளலார் சுவாமி மாதிரி ஜோதி சுரமாக கலந்துவோம். மீராபாய் மாதிரி அம்பாள் ராதாகிருஷ்ணன் போயிடும். அந்த இதான் வேற ஜபம் எல்லாம் இந்த கலியுகத்தில் பண்ண முடியாது, யாராலும் பண்ண முடியாது. நீ நடக்கும்போது முருகான்னு சொல்லு, நிற்கும்போது முருகான்னு சொல்லு, எப்படி எல்லாம் முருகன் எத்தனே இருந்தாலே போதும். அதுதான் நமக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய சொத்து. நாமத்துக்குத்தான் இப்போ மதிப்பு. மந்திரங்கள் இருந்தெல்லாம் இன்னும் பாடி கவலை இல்லை தினமே அப்படிங்கிற தீவிரமா பிடிச்சிட்டோம். போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. மமோ பாத்த சமஸ்த விஜயத்வார சிவர்மேத் தேவலக்னம் சுதிரம் ததேவ தாராவலம் சந்திரவலம் ததேவ வித்யாவனம் தேவவனம் ததேவ லக்ஷ்மீவதே தேவானீவதே தேவங்கிரேகம் ஸ்வராமே சுபாப்யாம் சுமே லோகணே முகூர்த்தே. மோரா